बहुत बेड़ा खड़ा जवाना बाहर अभी कढ़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल है? ठीक हो सब भाई? खैरियत नाल ने? बड़ा मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। अज असी दरिया सतलुज की सैर करने पे हाँ। तो सावन भादरों के मौसम से तो बहुत ज़्यादा पानी होंदा है। हुण इन्ना पानी तो नहीं है लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर पहले असी मछली का शिकार किया सी ते मछली खाधी है। तो हुण असी जरा चहलकदमी वास्ते दरिया के बिल्कुल किनारे ते आ गए। तो इत्थों असी पार भी लंघना है, दरियाओं पार भी बड़िया फसलां ने। साडा रकबा है उत्थे काश्तकारी करने। तो इस बेड़ी तो असी पार गुजरने। तो दोस्तों के नाल आए हुए हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है। दरिया सतलुज के बारे तुसीं जानते होवोगे, ये 5 दरियावां दे विचों बहुत वड्डा दरिया एक मन्निया जाता है। दश्त तो दश्त से दरिया बिना छोड़े हमने, लहरे जुल्मात में बुला दिए छोड़े हमने। चढ़ जो ब्रेक भी ला ली मैं ताकि सीधा ही दड़प होया पे होवे काम। अल्लाह अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और क्या करना वेट? नहीं बात ठीक। ओ बंदा हाँ जी साहब, क्या नाम है आपका? लाग हुई पी उन्हें पिछो जाके ले आना। सज्जाद भाई, आप कितनी देर से यहाँ काम कर रहे हैं? रहीम। दोस्तों भराओ मित्रों, की हाल है? ठीक हो? हाँ जी। मेरा नाम अमन नबील है। हॉट इन्फो चैनल तो असी फिर अज एक नवी वीडियो नाल हाज़र होए हैं। तो बहुत ही अच्छी तो बहुत ही प्यारी वीडियो अज तुहानूं असी एक लैमन के बारे दसांगे, जिंदी बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श फसल है। तो बाग का बाग है तो फसल की फसल है। तो दूसरिया फसलों नालों इहदे ते कास्ट बहुत घट आती है तो इनका मुनाफा बहुत ज़्यादा है। अज असी अपने एक दोस्त को आए हाँ। भाई का नाम है मोहम्मद अशरफ। की नाम भाई? मोहम्मद अशरफ जी। मोहम्मद अशरफ साहब को असी हाज़र होए हाँ। ये दरिया सतलुज का इलाका है तो राजूवाल पिंड के करीब है, जिला कसूर। जलोगी जी, पिंड जलोगी। पिंड जलोगी। हाँ जी। ये पिंड कित्थे करके आ? ये पिंड खत्म हो चुके हैं ना। अच्छा नाज़रीन, जलोगी पिंड जिहड़ा ना 88 ਦੇ ਵਿੱਚ दरिया की नज़र हो गया सी। सैलाब की वजह तो पिंड खत्म हो गया है, लेकिन ये रकबा जलोगी पिंड तहसील कसूर जिला कसूर। जिला कसूर। तो ये साडे भाई कोल असीं हाज़र होए अज। तो इन्होंने ना एक लैमन की काश्त की है, वो असीं दोबारा तुहानूं विखाणे। फिर इहदा किन्ना मुनाफा भाई मेरे ने हासिल किया है, तो इहदा सीजन कदों हुंदा है, तो इहदा सीजन ऑफ कदों हुंदा है? जनाब ये कितनी देर हो गई तुहानूं काश्त ये कीते नूं? सानू हो गए जी 2 साल। 2 साल काश्त हो गए ने। ते पिछले साल असीं 4 लाख का दिता है जी। माशाल्लाह पिछले साल दसते पे ने भी ये असीं ले ना। जाते ने अपना जी, होटल वाले भी ले जाते ने। हाँ जी। ते फिर शादी हाल वाले इधर जरा कैमरे वाली साइड ते। ज्यादा असीं काढ़े सेल कर रहे हैं जी। अच्छा, वो काढ़े जे सेल हाँ करदे जी। जी। अच्छा, मतलब ये भी वड्डे शहरां दे विच तुसीं सेल करदे जी? हाँ जी। जदों शादियां सीजन हुंदा है? शादियां तो भी बहुत ज्यादा लगता जी, 4 वे का बहुत ज्यादा पैंदा है। अच्छा, ए अगर कैमरामैन विखा सके हाँ जी। तो यह एक इहदा गुच्छा हैगा। इहदा तकरीबन 200 ग्राम इहदा साइज़ है जी। इहदी जिहड़ी किस्म है वो भी असीं तुहानूं दसने आ। इहदी किस्म हैगी है हाइब्रिड है जी। हाइब्रिड। भाई मेरे ने दस्सिया F25। फिर इहदे बी तो बगैर है जी। हाँ। इहदे च बी नहीं है। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ जी। ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੀਡਲੈਸ ਹੈ। हाँ जी सीड। ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀਡਲੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। हाँ जी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਰਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ बहुत ज्यादा तादाद है जी। देखो अगे ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ। ਇਹ ਲੋ ਜੀ। लो जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने बहारां लाइयां ने जी। इधर अगे लैके आया जी कैमरा। अच्छा, ये तीसरे दिन बाद तड़ाई तुसीं दस्सिया कर? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा नाज़रीन, ये हर तीसरे बाद इहदी तड़ाई होंदी है ते 3 माशाल्लाह महीने बाद जी। बहुत ही इहदी पैदावार है, बहुत ज़्यादा है उतरदा है। ए थल्ले विखाओ जी भाजी। हाँ ए जी। सारा एक और कुछ तोड़ लो वो नहीं गुच्छा। गुच्छा की इधर नज़र तो मारो, सारे गुच्छे ही ने। माशाल्लाह इधर माशाल्लाह। चेक तो करो माशाल्लाह, मना मुँह लगा खड़ा है। हाँ जी। ए चेक करो। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह,
फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जटलाओगे। ये अल्लाह ने हमारे लिए सब कुछ पैदा किया। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी F25। मैं दूसरे किसान भाइयों ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਤਲਬ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ ਭਾਜੀ? ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋਡੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਦ ਖੁਦ ਪਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਈਦਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਖਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਪਾਈ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਲਰ ਰੂੜੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਦ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਨਾ ਵੀ ਪਾਓ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੈਟਰੋ ਪਾਈ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੋੜੇ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 5 ਕੁ ਤੋੜੇ ਲੈ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ 5 ਤੋੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੈਗਾ 200 ਬੂਟਾ ਜੀ। 200 ਬੂਟਾ, 2 5 10 ਯਾਨੀ 1000 ਤੋੜਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਤੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਹਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਲਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਅਮਰੂਦ ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਨਾ ਅਮਰੂਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਮਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਗੁੱਛਾ ਫੜੋ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੋ ਦੋਵੇਂ ਲਓ ਜੀ, ਫੜੋ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪੌਦੇ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਤੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤੇ ਲੇਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤੜਾਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੜਾਈ ਕਰ ਲੈਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ 5 ਤੋੜੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ 200 ਪੌਦਾ। ਦੱਸਦੇ ਕੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਲਾਇਆ। ਅਮਰੂਦ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬ ਹੀ ਅਮਰੂਦ ਤੇ ਮਿੱਠਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਮਿੱਠਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਲੇਜ਼ ਦਾ ਆਲੂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, 85 ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਪੈਪਸੀ LR। ਪੈਪਸੀ LR। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਲੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? 30-35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 30-35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੂਦ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੋਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਮਰੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹੈਗਾ ਬਲਕਿ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਸਰਾਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲੈ ਲਓ। ਲਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਅਮਰੂਦ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਲਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਬਾਗ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਵੀ F25 ਇਹ ਕਿਸਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕੋਲੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਮਤੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਇਹਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੀਜ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦਾਅ ਵੀ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂ, ਕਲਮ ਲੱਗਦੀ। ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੀ ਕਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਲਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਕਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
बहुत शुक्रिया नाजरीन। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਬ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਹੌਟ ਇਨਫੋ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਫਾਲੋ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।